आज आम कलसीय प्रथम पर्वर 24 पदरू आरंभ कर 29 पद पर्यंत अध्ययन करने निमंते जिबा। आज आम यही अंशरे साधुमान निमंते ख्रीष्टंकर आत्मनिष्ठ कार्य संपर्क में किसी अध्ययन कर आलोचना करवा। एपूर्व आम गत पाठरे पापी मान निमंते ख्रीष्टंकर कार्य को लक्ष्य करूँ, किंतु आज आम मैंने साधुमान निमंते ताहांकर आत्मनिष्ठ कार्य प्रति टिके दृष्टि देवा। देखंतु प्रथम पर्वर 24 पदरे एहिपरि लेखा अछि, मु तुममानक निमंते जो सबु दुख भोग करुअछि सेथिरे एबे आनंद करुअछि। आउ ख्रीष्टंकर जो क्लेश भोग बाकी अछि ताहा मु ताहांक शरीर रूप मंडली निमंते मोहर शरीर रे पूरण करुअछि। एठारे आपण आश्चर्य होई जाउथिबे जे पाउल किपरि एपरि कहि पारिले, कारण पाउल एठारे कहती जे ख्रीष्टंकर जो क्लेश भोग बाकी अछि ताहा से ख्रीष्टंकर शरीर रूप मंडली निमंते ताहांक शरीर रे पूर्ण करुअछंती। ताहले एठारे आपण प्रश्न करिपारंती जे एपरि मर्त पार्थक्यता काहेकि परिलक्षित हुए। कारण एथिपूर्वरु आपण शिक्षा दे आसुथिले जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम्मानक निमंते क्लेश भोग कले और आम्मानक निमंते पाप ऋण परिशोध कले और परित्राण निमंते आम्मानक किछि करिबाकू पड़िबो नाही। हाँ, यह निराट सत्य ओ यही पद आदौ मत पार्थक्यता दर्शाए नाही जदि आम यहाँ भल भाव चिंता करिबा। प्रथमतः पाउल ख्रीष्टंक शरीर रूप मंडली निमंते क्लेश भोग करुथिले और ख्रीष्टंकर क्लेश भोगरे किछि बाकी रहितिला। द्वितीयतः यह पाउलंक निमंते विशेष आवश्यक थिला और मु भावे जे यह प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी निमंते मध्य आवश्यक। ख्रीष्टंकर से बाकी थिबा क्लेश भोग को पूरण करने निमंते, अन्य अर्थरे कहबाकू गले पाउल जेतेबेले सेमानक निमंते क्लेश भोग करती यह ख्रीष्टंकर क्लेश भोग को संपूर्ण करे। तेबे एठारे ख्रीष्टंकर पूर्णता नहीं आपण प्रश्न करिपारंती जे एही पत्रटी जेतेबेले ख्रीष्टंकर पूर्णता नहीं शिक्षा दिए ताहले एठारे ख्रीष्टंकर क्लेश भोग बाकी रहिला किपरि। एठारे मैं गोटे विषय अति स्पष्ट करदेवाकू चाहे जे पाउल ख्रीष्टंक निमंते क्लेश भोग करने निमंते आह्वान प्राप्त होइतिले, जहाँकि आमे प्रेरित 9 पर्वर 15 ରୁ 16 पद मध्य लक्ष्य करने को पारू। किंतु पाउलंकर क्लेश भोग उद्धार योग्य नथिला। एपरिकी उद्धारर विषय नहीं चिंता कले अन्यमानक निमंते एपरिकी निज निमंते ताहांकर क्लेश भोगर कौनसी महत्व नथिला। पाउल एठारे अति यत्नवानर सहित क्लेश भोगर शब्दटी को व्यवहार करती, कारण पाउल जेतेबेले ख्रीष्टंकर उद्धारर विषय नहीं प्रकाश करती सेतेबेले से क्लेश भोगर विषय नहीं कहती नहीं, मात्र एक कृषीय मृत्युभोग और कृषीय रक्त विषय नहीं प्रकाश करती। तेबे दुई प्रकारर क्लेश भोग रही अछि। प्रथमटी सेवकीय क्लेश भोग और द्वितीयटी मध्यस्थीय क्लेश भोग। ख्रीष्टंकर क्लेश भोग मध्यस्थीय थिला, कारण से एही उद्धार साधन रे ईश्वर और पापी मनुष्य मध्य मध्यस्थता करथिले। प्रकृत में आमे ख्रीष्टंकर क्लेश भोग को दुई भाग में विभक्त करिपारिबा। ए दुईटी मध्य एक सूक्ष्म पार्थक्यता परिलक्षित हुए। प्रथमटी होछि एपरि केतक ख्रीष्टंकर क्लेश भोगर विषय रही जो आम्भे माने अंशी होई पारिबा नाही। से मनुष्य सदृश होई क्लेश भोग कले, से मानवीय क्लेश भोग कले जो क्लेशरे कि आमे ताहांक सह सहभागी होई पारिबा नाही। कारण एपरि केतक क्लेश रही जहाँकि आमे प्रत्येके निजे निजे ताहा बहन करिबा उचित। आ सेही प्रभु यीशु मध्य निजे सेहीपरि बहन कले। मनुष्य निजर शरीर रे दुख कष्ट जंत्रणा समस्या तथा असुस्थता एपरिक मृत्यु मध्य देई गति करे, जहाँकि ताहाकू एकाकी सह्य करने को पड़ी थाए, किंतु केही ताहा सहित अंशी होई पारि न थाए। आमे प्रत्येके एकाकी मृत्युवरण करू। तेणुकरी सेही कारणरू ख्रीष्ट विश्वासी पक्षे यह एक चमत्कार विषय जे जेतेबेले ताहार मृत्युरे केही ताहार संगी हुअंती नाही सेतेबेले ख्रीष्ट ताहा सहित संगी हुअंती, कारण से आम्भमानक निमंते मृत्यु को जय करियछंती। द्वितीय क्लेशटी जहाँकि से अंशी कराई पारिले नाही ताहा हेउछि ईश्वरंक पुत्र हिसाब रे ताहांकर क्लेश भोग। से ईश्वर अटंती, तथापि से निजको मनुष्य जाति सहित परिचित कराइले।
ସେ ଯେଉଁପରି ଭାବେ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲେ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସେହିପରି କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ସେହି କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ, ଲାଞ୍ଛନା ଓ ପ୍ରହାର ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଅତି ଦାରୁଣ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଲେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟରେ, ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କଲେ ବା ଯାତନା ସହ୍ୟ କଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମେଷଶାବକ ଯିଏକି ଜଗତର ପାପଭାର ବହି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଓ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଲେ ସେହି ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ସେହି କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ସେହି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲେ ତାହା ଜାଣିପାରିବା, ମାତ୍ର ଆମେ ସେହି କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଏକାକୀ ସେହି ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦୂରୀକୃତ ହେଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କର ବଳିଦାନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ବଳିଦାନ ଥିଲା ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ରକ୍ତ ଥିଲା। ସେହି ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେହି କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବହନ କଲେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ହେତୁ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ତାହାଙ୍କ କ୍ଲେଶ ଭୋଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ହେଉଛି ଯେ ସେ ଏହିପରି କେତେକ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗରେ ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବା। ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଯାହାକି ପାଉଲ 24 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କଲେ। ସେ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେବାରୁ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲେ। ସେ ଅନେକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହେଲେ ଓ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଯଦିବା ଧାର୍ମିକତା ସକାଶେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସତ କଥା। ଏହି ଜଗତରେ ଆପଣ ଯଦି ସତ କଥା କହନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ଜଗତ ଅନ୍ୟାୟ, ଅଧର୍ମ, ଅସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ, ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିର୍ଯାତନା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଉ, ସେହିପରି ଭାବେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆପଣ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ତାହେଲେ ଜଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ, ଯେହେତୁ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରେ। ଯୋହନ ଲେଖନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ସେହିପରି ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯଦି ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ପୂର୍ବେ ତାହା ଯେ ମୋତେ ଘୃଣା କରିଅଛି ଏହା ଜାଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଓ ତାହାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତାର୍ସର ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ତଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା ସମୟରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସାଉଲ, ହେ ସାଉଲ, କାହିଁକି ଆମ୍ଭକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ? ସାଉଲ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଘଟାଇବାର ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଘଟାଇବା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ପିତର ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବର 12 ଓ 13 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଭୋଗ ରୂପ ଅଗ୍ନି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଅଛି, ତାହା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ବୋଲି ମନେକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ବରଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖଭୋଗର ସହଭାଗୀ ହେଉଅଛ, ସେହି ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମହାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଜି ଯଦି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ କେହି ଜଣେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଅଛି, କେହି ଜଣେ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଆମମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଯଦି କେହି ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କରୁ। ତେଣୁ ଏହି ଜଗତରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ, ମାତ୍ର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ ପଦ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ମୁଁ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସେବକ ହୋଇଅଛି, ଯେପରି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଚାର କରେ। ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ ପଦ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ ପଦ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର ଦାୟିତ୍ୱଭାର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଭୁକ୍ତ କରାଇବା। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯେପରି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଚାର କରେ। ଏହା କିଛି ବିଷୟ ଥିଲା ଯାହାକି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବେ ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ସୁସମାଚାର ଯେପରି ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ। ଏହାପରେ 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ବଯୁକ୍ତ ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ବିଷୟ ଅଟେ ଯାହାକି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। କାରଣ ଆମେ ଏଫିସିୟ ପତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛୁ ଯେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ନେଇ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ନୂତନ ନିୟମରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେପରି ବିଜାତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ। ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେବ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର ଉଭୟ ଯୁହୁଦୀ ଓ ବିଜାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଶରୀରର ଅଂଶୀ କରାନ୍ତି, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ତାହା ପୁରାତନ ନିୟମରେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ପାଉଲ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ ଯେ କି ଏହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେହି ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଗୌରବ ରୂପ ଧନ ଯେ କ'ଣ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଗୌରବର ଭରସା ସ୍ୱରୂପ। ଲେଖା ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଗୌରବର ଭରସା ସ୍ୱରୂପ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହେଉ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଶରୀରର ଅଂଶୀ ହେଉ, ଯାହାକି ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ଗୌରବର ଭରସା ରହିଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାଙ୍କର ଶରୀର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୌରବର ଭରସା ସ୍ୱରୂପ ଓ ସେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗୌରବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି।
यापर 28 पदरे लेखा अछि, ताहांकु आम्भेमाने प्रचार करूअछु, पुणी प्रत्येक लोकंकु चेतना और संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा देउअछु, जेपरि आम्भेमाने प्रत्येक लोकंकु ख्रीष्टଙ୍କ सहभागितारे सिद्ध करी उपस्थापित करिपारु। आमे जहाँ प्रचार करू ताहा सुसमाचार नुहे, मात्र आमे जहाँकु प्रचार करू ताहा सुसमाचार। प्रभु जीशु ख्रीष्ट होउछन्ति सुसमाचार। केही ख्रीष्टଙ୍କୁ प्रचार न करी सुसमाचार प्रचार करि न पारे, कारण ख्रीष्ट होउछन्ति अनंत जीवन। जे ख्रीष्टଙ୍କୁ पाइ नाही से उद्धार पाइ नाही कि अनंत जीवन प्राप्त होई नाही। जोहन लेखन्ति जे से सही अनंत जीवन को आममानक निकटरे प्रकाश करिबाकु जाउछन्ति, कारण से ताहांकु देखिअछन्ति। जोहन काहाकु देखितिले? से ख्रीष्टଙ୍କୁ देखितिले, कारण से ही ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछि अनंत जीवन और से ही अनंत जीवन। प्रिय बंधु, आपण ख्रीष्टଙ୍କୁ ग्रहण करिपारंती बा न करिपारंती, मात्र मन रखन्तु से होउछन्ति सुसमाचार, से होउछन्ति अनंत जीवन। से आम्मानक निमन्ते ताहांकर मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा कौन साधन करिअछन्ति और से भविष्यतरे कौन करिबाकु जाउछन्ति ताहा सुसमाचार मध्यरे निहित अछि। लेखा अछि, पुणी प्रत्येक लोकंकु चेतना और संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा देउअछु। एठारे आमे प्रभुंकर सेवकमानक निमन्ते दुईटी आदेश दिया जाइथिबार लक्ष्य करूअछु। प्रथमटी होछि, आम्भेमाने लोकमानकु ख्रीष्टଙ୍କ निमन्ते लाभ करिबा पई और सेमानकु ईश्वरଙ୍କ क्रोध रूपक विचारରୁ रक्षा करिया पई सेमानक निकटरे सुसमाचार प्रचार करिबा उचित। और द्वितीय सेमानकु संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा देबाकु अछि। अन्य अर्थरे कहबाकू गले आम्भेमाने पुरुष और स्त्री मानकु प्रभुंक विषय शिक्षा दे आत्मिक जीवन रे बढ़ाइबा निमन्ते अन्वेषण करिबा उचित, जेपरि सेमाने अनुग्रह रे वृद्धि प्राप्त हुअन्ति और ख्रीष्टଙ୍କ शरीर रूप मंडलीर विश्वस्त सदस्य हुअन्ति। सेमाने निजर मांडलिक सहभागितारे जेपरि ख्रीष्टଙ୍କର सेवा करिपारन्ति, एथि निमन्ते सेमानकु उत्साह देबाकू अछि। लेखा अछि, जेपरि आम्भेमाने प्रत्येक लोकंकु ख्रीष्टଙ୍କ सहभागितारे सिद्ध करी उपस्थापित करिपारु। सिद्धर अर्थ एक संपूर्ण किबा परिपक्व ख्रीष्ट विश्वासी। यह ही होछि ईश्वरଙ୍କ वाक्य प्रचारर लक्ष्य। यहाँ पर 29 पदरे लेखा अछि, एही उद्देश्य मध्य ताहांकर जो कार्यसाधक शक्ति मोठारे सबले कार्य साधन करूअछि, तदनुसारे मु प्राणपणरे परिश्रम करूअछि। पाउल एठारे ताहांकर व्यक्तिगत साक्ष्य प्रदान करती। से ताहांकर चमत्कार अनुभूतिर साक्ष्य दियंती, जाकि से ख्रीष्टଙ୍କ शक्ति शक्तियुक्त होई ताहांक निमन्ते शक्तिर सहित कार्य करूअछन्ति। यह ही आम प्रत्येकଙ୍କର आकांक्षा रहिबा उचित जे आमे ख्रीष्टଙ୍କ सुसमाचार शक्तिर सहित प्रचार करी अन्यमानकु सेही उद्धारर पथरे कढ़ाई आनी सेमानकु विश्वास रे बढ़ाऊ। यही दुईटी विषय आज ख्रीष्टीय मंडली साधन करने उचित, जेपरि ख्रीष्टଙ୍କ शरीर निष्ठा प्राप्त हुए और ख्रीष्ट गौरवान्वित होगा पारती। किंतु प्रिय बंधु, यही वाक्य अनुसार आज आम निज निजक समीक्षा करूँ जे वास्तव में आममानकर आत्मिक जीवन स्थिति आज केउठी, एपरिक मंडली आममानकर आत्मिक जीवन स्थिति केउठी, आममानकर मंडलीर आत्मिक स्थिति केउठी। आज ख्रीष्टीय मंडली हिसाब से आमे कौन करिपारुछु, ख्रीष्टଙ୍କ निमन्ते आमे कौन करिपारिछु। मात्र ख्रीष्ट चाहती जे ताहांकर मंडली निजे आत्मिक जीवन में वर्धिष्णु होगा संगे संगे अन्य मानकु मध्य से सहभागितार अंशी कराऊ। ताही प्रभु ताहांकर ख्रीष्टाश्रित मंडली मानकु आशा करती। तेणु आसतु ख्रीष्ट विश्वासी हिसाब से ख्रीष्टीय मंडली मध्य संयुक्त होई ख्रीष्टଙ୍କ मस्तक स्वरूप गौरवान्वित करी ताहांक निमन्ते साक्षी हो।